ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमाद्यौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। आजिर ए पवित्र श्रीमद भगवती संध्यारे आपण समस्त को सर्वप्रथमे मोर शब्दर प्रणाम। आज श्रीमद भगवती संध्यारे आम सहित जोड़ी अच्छा आमर पूज्य पितृ प्रतिमा पंडित प्रवाचक आमर पूज्य बाबा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग मोर शब्दर कोटि कोटि प्रणाम। आमर माँ जोड़ी होती माँ संयुक्ता राउत महोदय मोर शब्दर प्रणाम। तो सहित आम सहित जोड़ी अच्छा पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय, साहित्य कविबंधु परिवार राज्य संयोजक श्रीजुक्त रतिनारायण राउत महोदय, आमर रमेश टाकरी भाई बहुत दिन पर से जोड़ी होती कार्यक्रम को स्वागत। भवानी आज्ञा आज्ञा नमस्कार भाई मोर प्रणाम। पंडित श्रीजुक्त राजकिशोर मिश्र महोदय प्रणाम। प्रशांत कुमार रावल भाई, प्रफुल्ल भाई, नीलकंठ त्रिपाठी आज्ञा, आमर देवदुलाल दास महोदय, ज्योतिर्मयी मिश्र भौणी, जगन्नाथ षडंगी, आमर वेदांताचार्य पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग, सावर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक बाबा, अर्जुन कुमार सामल महोदय, अपराजिता सामल भौणी, अनुसया अपा समस्त को आज पवित्र श्रीमद भगवती संध्यारे शब्दर अनेक अनेक प्रणाम, शुभेच्छा और अभिनंदन। आज चतुर्थ स्कंद सप्तविंश अध्याय को पारायण करने मु निवेदन रखी। आम सहित अच्छा श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक आज्ञा से ये कार्यक्रम ये अध्याय पारायण को पारायण करवा है। सुस्वागत आपको, सुस्वागत। उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी जय जगन्नाथ। ए पारायण कार्यक्रम जहाँकि आमर भक्त जगन्नाथ दास प्रणीत श्रीमद भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद एवं सप्तविंश अध्याय एवं 19 अध्याय पारायण करिया जाउची। अध्याय दारात नय संगे पड़ी से पुरंजन पथ हुड़ी कालर कन्या जरा पासे मिलिला बोले सप्तविंशे नारद उवाचन कहन्ति ब्रह्मांक नंदन तदन्ते से जे पुरंजन अनेक मते प्रबोधिला रानीर मान दूर कला प्रसन्न बदने सुंदरी स्नान मार्जना बेगे करी कुंकुम कस्तूरी लगाई सुबास जड़े
ଅଙ୍ଗ ଧୋଇ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ମଣ୍ଡିଲା ସୁଦିବ୍ୟ ବସନ ପିନ୍ଧିଲା ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପମାଳା ଦେଇ କବରୀ ବାନ୍ଧିଲା ସଜାଇ ଖଞ୍ଜିଣ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ମୁକୁରେ ନିରେଖି ଶରୀର ଭୋଜନ ସାରି ଷଡ଼ର ସେ ତାମ୍ବୁଳ ଭୁଞ୍ଜିଲା ହରସେ ନୃପତି ସମୀପେ ମିଳିଲା ହସି ପଲଙ୍କେ ବିଜେ କଲା ସେ କାମ ବିକାରେ ରାଜନ ରାଣୀ କି କଲା লিঙ্গন বিবিধ সকাম বিকারে হাস কটাক্ষ মনোহরে একান্ত রতি রস রঙ্গে সে পুরঞ্জন রানী সঙ্গে রাত্র দিবস ন জানিলা অজ্ঞান মোহে নিমজিলা সে কাম ভোগেণ নৃপতি ফুটিণ শ্রম হেলা অতি উপধি করি পত্নীকর সুখে শোইলা নৃপবর পলঙ্কে সুখে নিদ্রা গলা সে কাল গতি ন জানিলা অজ্ঞানে স্ত্রী বসে রত নদেলা জ্ঞান মার্গে চিত নবীন বয়স রাজন নাসিলা এ স্ত্রী ভোগেণ ক্ষণক প্রায় সে মଣିলা এ যুবা কাଳ বিনাশিলা ভোগান্তে পুরঞ্জন ঠারে জন্মিলে দুহিতা কুমরে 11 যে কুমর জন্ম লভিলে আদে তার 10 উত্তর কন্যা সত সুগুণশীলে হেলে জাত সে কন্যা পুত্রে বিভা দেই নিশ্চিত হেলা নর সাই বিভা নির্বন্ধে নিমজিলা অর্ধে আয়ুষ তার গলা পুত্র কন্যাଙ୍କ পুত্র ହୁଏ ପଞ୍ଚାଳେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେରାଏ ଏ ସର୍ବେ ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟିଣ କଲେ ସେ ବିହାର ବିଷୟ ମମତା ବଢାଇ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ନର ସାଇଁ ତଦନ୍ତେ ଘୋର ଯଜ୍ଞ କଲା ଅନେକ ପଶୁଙ୍କୁ ବଧିଲା ଦେବତା ପିତୃଭୂତ ପତି ସେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜିଲା ନୃପତି ଯେ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ହେ ରାଜନ କରୁଛ ମୋର ଯଜ୍ଞ ମାନ ସେ ରୂପେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାୟ ଅନେକ ପଶୁ କଲାକ୍ଷୟ ବିଷୟ ଜଡେ ଉନ୍ନମତ କୁଟୁମ୍ବେ ବନ୍ଦୀ କଲାଚିତ তদন্তে প্রবেশিলা কাল যে হরে প্রাণী আয়ুর্বল তাহার নাম চণ্ড বেগ গন্ধর্ব রাজ্য করে ভোগ এ গন্ধর্ব মানଙ୍କର পতি অতি প্রচণ্ড তার গতি 360 তা প্রমাণ গন্ধর্বে অতি বলবান মিথুন ভাবে করি স্থিতি এতে গন্ধর্বী তহি থাନ୍ତି গন্ধর্ব গন্ধর্বী প্রবল হে কে কৃষ্ণ কে অবাকু শুকଳ ଏ ସର୍ବେ ଚଣ୍ଡ ବେଗଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ସେ ଚଣ୍ଡ ବେଗ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ବେଢିଲେ ରାଜା ପୁର ଯାଇ ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ଦିବ୍ୟ ପୁରୀ ଗନ୍ଧର୍ବେ ବଳେ ଲୁଟି କରି ସେ ନଗରେ ସେନାପତି ଏକ ରକ୍ଷଣେ ଥିଲା ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହାର ନାମ ପ୍ରଜାଗର ସେ ବେଗେ ମିଳିଲା ଆଗର
ତାହାଙ୍କୁ ମାରି ଘଉଡ଼ିଲା ଅନେକ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସେ ଶତ ସଂବତ୍ସର ନିତେ ଯୁଝିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ସଙ୍ଗତେ ଏ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅତି ବଳବାନ ତାହାକୁ ମାରି କଲେ କ୍ଷୀଣ ଏ କ୍ଷୀଣ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଜାଗର ଘୋର ଚିନ୍ତାଏ ନୃପବର ସେ ପୁରବାସୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବେ ଆକୁଳେ ଶୋଚିଲେ ଆନେ ଯେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ ଦୁଃଖେ ରୋଦନ୍ତି ক্ষোভ পাই এসে নগ্রে নৃপুরঞ্জন সঙ্গতে ঘেনি প্রজাগণ পঞ্চাଳ দেশে নানা দুঃখ যেণু ভুঞ্জিলা অবিবেক পত্নী বসরে দিন গলা অଳପ সুখে নিমজিলা নকলা সে ভয়ে বিচার এণু হইলা দুঃখ ঘোর প্রাচীন বহির্কু নারদ କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ବାଦ କାଳର କନ୍ୟା ଏକ ଥିଲା ତାହାକୁ କେହି ନ ବରିଲା ଏ ତିନି ଲୋକେ ସେ ଭ୍ରମଇ ଡରେ କେ ତାକୁ ବିଭା ନହି ସେ ଯାରେ ବର ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଦେଖି କମ୍ପେ ଥର ହରେ ସେ ସର୍ବ ଅଭାଗ୍ୟର ଧାମ ଏଣୁ ଦୁର୍ଭାଗା ତାର ନାମ ସେ କନ୍ୟା ପୂର୍ବେ ଏକ କାଳେ ଯଦାତି ବଳେ ବିଭା ହେଲେ ତାଠାରେ ବୈଭୋଗ ସାରି ପୁତ୍ରକୁ ବରେ ଇଚ୍ଛା କରି ତାହାକୁ ଯଜାତି ରାଜନ ପୁତ୍ରକୁ କଲେ ସମର୍ପଣ ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେତେକ କୁମର କେ ନହେ କେହି ନ କଲେ ଅଙ୍ଗୀକାର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁ ଥିଲା ସେ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ବରିଲା ଏମନ୍ତେ ସେ କାଳ ଦୁହିତି ସେ ବରେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମତି ତା କାମ ଭୋଗେ ବଳହରି ତଦନ୍ତେ ସଂସାରେ ବିହରି ମୁଁ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଠାରୁ ଏ ମଇ ଭ୍ରମଣ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ରସେ ରସି ମୋତେ ଭେଟିଲା ଦୁଷ୍ଟାସି ଯତି ତୋ ପଣ ମୋର ଜାଣେ ତଥାପି ବରେ ଭ୍ରମ ପଣେ ଏ ବୋଇଲା ଶୁଣ ମୁନିବର ମୋ କାମ ଦୁଃଖ ପରିହର हे मुनि श्रेष्ठ जोगेश्वर मो तुले गृह धर्म कर तुम्बे मोहर निज पति एणु अइली तुम्भ कति पुरुष धर्म स्वधर्मटी एही प्राप्त कन्या नते जई जाचक कन्या प्रतेजिले से सुख नल भई भले हेमंत वाक्य तार शुणी आम्भे प्रकोपे ताकू भणी बोइलु तु नीच जुवती प्रमोदा कुले नहु सती कुल दूषण कर्म तोर नमरी धरिछु शरीर पात्र अपात्र तु न जाणु दूषण कथा केते भणु शुण तुल मूढ़ अज्ञानी आम्बे जे अटु ब्रह्म ज्ञानी गृहस धर्म आंभ नाही तोर वरण रक्षा काहि तोहर बरे जेबे इच्छा कहिबा पुरीब तो बांछा जबन मानंक ईश्वर तु जाई बेगे ताकू बर जे काम भोगे तोर इच्छा से तोर पुराइबे बांछा ता शुणी विमुखे तु तरुणी से कोपे मोते साप भणी
ବୋଇଲା ଶୁଣ ମୁନିବର ମୋ ପ୍ରୀତି ଆଶା କଲୁ ଦୂର ତୁ ଏକଠାରେ ନ ରହିବୁ ଜୀବନ୍ତେ ଯେତେ କାଳ ଥିବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ ନିତ୍ୟ ଏ କାହିଁ ତୁ ନ ଲଭିବୁ ସୁଖ ଭୋଗାଦି ନାମେଣ ବିମୁଖ ଏ ଘୋର ସାପ ମୋତେ ଦେଇ ବରିଲା ଭୟ ପତି ଯାଇ ଭୋଦେବ ଜବନ ଈଶ୍ୱର ତୁ ବୀର ବଳେ ବଳିଆର ଏଣୁ ବରିଲି ମୁହିଁ ତୋତେ ମୋର ବିନୟ ଘେନ ଚିତେ ଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେ ମାଗଇ ଯାହା ବିନାଶ ନୁହେଁ କାମ ତାହା ଶୁଣ ଜବନ ଅଧିପତି ଏବେନି ଲୋକେ ଶିଶୁମତି ଯେ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭଉକତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଲେ ଉପଗତ ଯାଚକ ଜନେ ତାନ ଦେଇ ଅଥବା ଦେଲେ ନଘେ ନଈ ଏବେନି ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ସରି ଏଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଶୋକ କରି ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ସୁରବନ୍ତ ଜବନ ମାନଙ୍କ ସାମନ୍ତ ମୁକାମେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜିଲି ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଉପେଖିଲି ମୋ ସଙ୍ଗେ କର ବୈଭୋଗ ହର ଦୁଃସହ କାମ ରୋଗ ପୁରୁଷ ସ୍ୱଧର୍ମଟି ଏହି ଦିନ ଜନଙ୍କୁ ଦୟା ବହି ମୁଁ ଜନ୍ମ କାଳୁ କାମ ଦୁଃଖେ ତୁ ମତେ ନତେ ଜବି ମୁଖେ ତାର କାର୍ପଣ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯବନେଶ୍ୱର ମନେ ଗୁଣି ଦେବଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଯେ ମରଣ ଏହାରେ ସାଧିବି ପ୍ରମାଣ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିବାକ୍ୟ ଦେଲା ଶୁଣ ଗୋ କାଳର ଦୁହିତି ତୋ ସମେ ବରିଅଛି ପତି ଆପଣା ସମାଧି ଯୋଗରେ ମୁଁ ବର ବରିଅଛି ତୋରେ ଏ ଯେତେ ଲୋକ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ତୋର ସମୀପେ ନଗଛନ୍ତି ତୋ ରୂପ ଦେଖି ଅମଙ୍ଗଳ ଡରନ୍ତି ଏ ଲୋକ ସକଳ ତୁ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଗତି ଧରି ଏହାକୁ ଭୋଗ କର ବରି ଏକାକୀ ବୋଲି ଭୟ ଯେବେ ମୋ ସେନା ସଙ୍ଗେ ନିଅ ତେବେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବିନାଶ ଏ ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତୁ ତୋର ବସ ମୋହର ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱର ତୁ ଭଗ୍ନି ହେବୁ ଯେ ମୋହର ଏକତେ ଭାଇ ଭଗ୍ନି ଥିବ ମୋ ସେନା ଗଣ ସଙ୍ଗେ ନେବ ଲୋକେ ନ ଜାଣିବେ ତୋ ଗତି ଭ୍ରମୁଣ ଥିବୁ ଚଉକତି ଜୀବକୁ ଭୋଗ ଅନୁସାରେ ପିଡ଼ିବୁ ଲୋଭାଦି ବ୍ୟାଧିରେ ଏମନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇ ଅଗ୍ରେ ପେଶିଲା ଭଗ୍ନି ଭାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନ ଉକତ ଏ ପୁରଞ୍ଜନର ଚରିତ ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନ ଚରିତଂ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। स्वागत पंडित जी, सुस्वागत। हरि ओम जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम
श्रीजगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय राधारमण गिरिधारी गिरिधारी मुरारी वनवारी। जय जय राधारमण गिरिधारी गिरिधारी मुरारी वनवारी। जय जय राधारमण गिरिधारी जय जय राधारमण गिरिधारी गिरिधारी मुरारी वनवारी। जय जय राधारमण गिरिधारी गिरिधारी मुरारी वनवारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय जय। भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद सचिदानंद परमानंद चिन्मय घन सुंदर असरण शरण चितचिंता हरि नवघन सुंदर मुनिमन मानस मराळ रसरास रसिकेन्द्र मौली महाप्रभु जोगेश्वर कृष्ण भगवान अभय पदारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। श्रील श्री सुखदेव जी गोस्वामी साहित्यिक कविबंधु परिवार धारावाहिक श्रीमद् भागवत तथा आलोचना चक्र भाग नहीं समस्त सुधी सज्जन वृंद ज्ञानी गुणी पंडित मंडली एवं नूतन भाव में आज जोग शत्रुमंडली समस्त को अंतर गभीरतम प्रदेश जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण। प्रिय सज्जन धारावाहिक श्रीमद् भागवत कथा ये आभासी कार्यक्रम आज चतुर्थ स्कंदर सप्तविंशतितम अध्याय एक जीवन दर्शन अध्याय जो अध्याय को हृदयंगम करने निश्चित भाव अति सहज बोधगम्य किंतु अध्यायर कहानी जहा से कहानी आमे समस्ते बुझी पारुथिले मध्य वास्तव में भागवतर कहानी आमको से दिग को आदौ नेउ नाही। ए प्रसंग ए अध्यायटीर भितरे लुचि रहिथिबा अंतर्निहित जो तात्विक आलोचना अछि ताको हृदयंगम करिबा निहाती आवश्यकता अछि। तेबे काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य ए छटी समस्त पाखरे अछि। ये प्रथम होछि काम। ए कामर कथा ये आरंभ होइछि। परम भागवत श्री सुखदेव जी गोस्वामी जीवाचार्य परीक्षित जी कहउचंती हे राजा परीक्षित काम जे केते भयंकर काम कौन करि न पारे जीव किभଳି काम रे वशीभूत हो जाए से प्रसंग आलोचना करबा बेले श्रीमद् भागवतर चतुर्थ स्कंदरे ये पुरंजन प्रसंगटी आसी अछि। तेबे आमे माने 28तम कलिजुगर अधिवासी बोली मु आपण मानक आगुरु कहिछि। 27 टी कली गत हलाणी। ये आपनक कल्प भेदरे ये भागवतर कथा जुगे जुगे रहिछि किंतु कली जुगरे जीवर उद्धार पाई भगवान व्यास तो श्रीमद् भागवत को रचना करिसंती। यह एक नूतन मार्गदर्शन आम सृष्टि होइछि कली जुगरे। आज भागवत कहउचंती ईश्वरंक दर्शन पाई आमे घर द्वार छाड़ी बण को जीवार आवश्यकता नाही। ए घोर कली जुगरे संसार भीतर रही ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करिबा ईश्वरंकर कृपा को प्राप्त हेबार परम सौभाग्य
ଏ ମାନବ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ଥାରଣ ଦ୍ୱାର। ନରକରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଦ୍ୱାର ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏ ମାନବର ଏ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତାହା କଥା ନୁହେଁ। ଭାଗବତର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ। ଏବଂ ଭାଗବତର ଯେ ଗୋପୀମାନେ ଗୋପକମାନଙ୍କ କଥା ଆଗକୁ ଆସିବ, ସେ ଗୋପୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ କି ବଣକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଘରେ ବସି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ବା ଯଦି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ହେଇଯିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଗୋପୀ ଭାବର ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋପୀ। ଆମେ ଆରାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଆରାଧୟତି ରାଧା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, କର୍ଷୟତି କୃଷ୍ଣ, ଆକର୍ଷୟତି କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର এই ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ କଥାରସ ଭିତରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୁରଞ୍ଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଦେଖିବେ সেই ଗୋପୀ ଭାବର କଥା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶେଷକୁ ମିଳିବ ଯେ ଯେଉଁ ଭାବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଭାବ, সেই ଭକ୍ତିର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ সেই ଭକ୍ତିର ସାଧନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଦେଇ କିଏ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଘୁରଉଛନ୍ତି ତାହା ଜୀବ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଗୋପୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତଟିଏ କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ବଡ଼ ପ୍ରବାଚକ, ବଡ଼ ବକ୍ତ, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଭାବନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଅହମିକାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ କେବଳ ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋପୀମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦୀ, ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଅସଲି ପରିଚୟ ଏ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗାନ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ ପାଦରେଣୁମଭୀଷ୍ଟଦଃ। ସେଇ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାଦରେଣୁକୁ, ଅଭୀଷ୍ଟ ପାଦରେଣୁକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ତାସାମ ହରି କଥୋଦ୍ଗୀତମ୍ ପୁନାତି ଭୁବନ ତ୍ରୟମ୍। ତିନି ଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କଲା ବଳା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପକାମିନୀ ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି, ତା ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନବମାନେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନା। ଆମେ ଯେ ଦିନେ ମରିବୁ, ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ସେମିତି କେହି ସଂସାରରେ ଯୋଗାଡ଼ କରେ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ମରିବାକୁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେବି। ଇଏ କଥାଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ କାମ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗରୁ ହେଇଥାଉ। ସବୁ ଖବର ଦେଇଥାଉ, କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସବୁ ଦୋକାନ ସଉଦା, ରୋଷେଇଆ ବାସ, ଡେକୋରେସନ, ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍, ଷ୍ଟେଜ ସବୁ ବାନ୍ଧିଥାଉ। କିନ୍ତୁ
ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେବେ ମାଇକି ଲାଇଟି ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଦୌ କରେ ନାହିଁ କି ଯେତେ କହିଲେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଗବତର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଜୀବ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି, ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ହେ ମାନବ ତୁ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ। ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଜୀବନର ସବୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଭଗବାନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଖି ଦେଇଥିଲି କ'ଣ କଲ, କାନ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ କଲ, ମନ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ କଲ, ଶରୀର ଦେଇଥିଲି କ'ଣ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ମାଗିବେ ସେତେବେଳେ ଜୀବ କି ଉତ୍ତର ଦବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଏ ପବିତ୍ର ଆସ, ଆମେ ସେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦବା, କେତେ ଉତ୍ତର ଆମେ ରଖିଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଏବଂ ଆଖିର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ବାଣୀର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ଉଜ୍ଜଳ। ଭାଗବତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କର କଥା ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କନ୍ଧରେ ପୁରଞ୍ଜନ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରଞ୍ଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅଛି ଯାହାକୁ ମହାଶୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସାବଳ କଣ୍ଠରେ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାଗବତର ସ୍ୱର ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାଳ କାଳ ମହାକାଳକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିଠିଟା ତାଙ୍କୁ ସେ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିଠି ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା, ଆର ଚିଠିର ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ, ସବୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ରହିଲା। ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଯମରାଜ ତୁମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଥା। ଯମରାଜ ସେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର କଥା, ସେ ଭାଗବତର ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯମଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା। ଜୁହାନ ଭକ୍ତି ଭଗବତ ଗୁଣ ନାମ ଧେୟମ୍ ଚେତଶ୍ଚନ ସ୍ମରତି ତಚ್ಚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମତି ଯତ୍ଶିର ଏକଦାପି ତାନ୍ ଆନୟଦ୍ଧୂମସତୁ କୃତ ବିଷ୍ଣୁ କୃତ୍ୟାନ୍। ଆର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ହେ କାଳ କାଳ ମହାକାଳ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜୀବର ଜୁହା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ନା, ଯେଉଁ ଜୀବର ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜୀବର ଶିର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ନଇଁଯାଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଜାଣି ସେଇ ପାପାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ହେ ଯମରାଜ ତୁମ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ତୁମ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସଂସାରରେ ଏ ଭାର ବହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପଟେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯମରାଜ କାଳ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସୁଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଏପଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଭଳି ସଜାଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି ତାରି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟର କାହାଣୀ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରଞ୍ଜନ କଥାର ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ
এই ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ एकदा से तांको पत्नी को किछि न कही जाइछंती आपणकर मृगया करबा पई शिकार करबा पई जाइछंती पुरंजन तले आसीछंती तांको पत्नी को से एते भल पाउथले से अभिमान करिछंती। अंतत पक्षे संसार भितरे आमे जो माने संसार करिछे पत्नी मानकर अभिमान थाए एवं अभिमान को मध्य मानभंजन पई मध्य तांकर पति से बहु प्रकार कार्यक्रम करती ताहा आमर अनुभवर कथा। एबे जा हो मु आपन को भागवत एवं रामायण कथा कहबी मु सदाबे कहिछि सिद्धांत दृष्टांत सहित यदि भागवत कथा को बुझिबा तेबे हमको ताहा निश्चित भाव रे आम चित्त को हरण करिवो एवं मन को मध्य हरण करिवो एवं भागवत प्रति आम श्रद्धा आकांक्षा एवं आग्रह निश्चित भाव रे बुद्धि पाइबो। जेतले मृगया को जाई फेरिचंती देखिले पत्नी अभिमान रे अछंती से कौन कहउछंती मुझे तुम भर निज पति मृगया श्रमे दुखवती एबे तू तेजी अभिमान आपना करी मोते घेर तुम्हें हे प्राण प्रिया तुम्हें अभिमान त्याग करी मते निजर परि ग्रहण कर। जेते प्रकार बुझेइचंती से आ मानभंजन हो नाही सेतले से कौन देखिले ए शुभ्र तनु तो धूसर शयन करिचु भूमिर तुम्हें भूमिरे शयन करिच तुमर से शरीरटा धूली धूसर हो गलानी ए गोरा शरीरटा माटिया हो गलानी काहे अभिमान करिच उठ 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 देखि तो विवर्ण बदन सुंदर सुकांति तो के प्राणी धरिब जीवन एई भली जेते प्रकार प्रयास करिसंती तांको पत्नीकर मान भंजन हेउ नाही। पुरंजन एवं तांको पत्नी भितर थिबा अगाढ़ प्रेम संपर्क जो तांकर जो पारस्परिक निबिड़ बंधन से बंधन भितरे ये गोटे मान भंजन कथा अच्छे से अभिमानी होती स्वामी कथा मानु नाहंती ये सत चेष्टा करछंती तांकु मान भंजन करिबा पाई। ए जो मान भंजनर व्यवस्था एवं सेतरे जेतबे से उठिचंती स्वामी कथा राजी उठिचंती तापरे से किभली कालर बस होचंती ता होची एई प्रसंगर सबुठारु बड़ श्रेष्ठ जिनिस। एई बळी भाबरे सेई पूर्व अध्यायर शेष को मध्य नारद महाराज कहउचंती जे विवेक होए बुद्धिमती कृष्ण विषय बढ़े मती ये साधु जनक विचार संसार बंधु हुआ पार। यही जगार 26तम अध्याय जितेबाला समापन होती 27तम अध्याय आरंभ होती जे कुहंती ब्रह्मांक नंदन तदंते से जे पुरंजन अनेक मते प्रबोधिला रानीर मान दूर कला। भागवत रे ये पुरंजन निजर अति भल पाउथिबा प्राणप्रिया पत्नींकर मान भंजन करिसंती। यही प्रसंग रे आपण को रामायणर एक दृष्टांत को नेबी। ये पुरंजन प्रसंग रे ये रानी मांकर मानभंजन रामायण मध्य मानभंजन करिसंती राजा दशरथ। दशरथंकर 3 गोटी राणी थिला बळे बेसी भल पाउथिले आपण कैकेयी मां को। जेतबळे कैकेयी मां मंथरार प्ररोचना रे राजा दशरथंकु 2 गोटी बर मागिबा पई प्रस्तुत हेचंती से आदौ प्रस्तुत नथिले। मंथरा ठारु जे सुनी दे जे राती पाहिले राम राजा हब बहुत खुशी हेतिले राम को बहुत भल पांती से प्रसंग तो विस्तृत हो बहुत भल पाती। मंथरा को गाली देइचंती तू ईर्षा करुचु तू दासी तू चाकराणी तू जानी पारुनु केते सुना अलंकार हीरा मोती माणिक नबु ने मो राम मो प्राणप्रिय राम राजा हब राति पाहिले तू मते कौन कहूचु। शेषे मंथरा गोटे सुंदर जुक्ति उपस्थापन करिसंती जो जुक्ति बलरे कैकेयी मां मंथरा को गुरु करिया पई राजी हे गले। कौन जुक्ति कले जानचंती बोले भानु कमल बोले हे माँ मत गोटे कथा कुह
ଯେ ତୁମେ ରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଭାନୁ କମଲ କୁଲ ପୋଷନିହାର ବିନୁ ଜଲ ଜାରି କରଇ ଶୋଇ ଛାରା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ହିଁ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୁଟକପଟ ଆଚରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ପଚାରିଲେ, ହେ ମା କୈକେୟୀ, ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ତ ରାମଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସୀମା ନାହିଁ। ଦୁଇ ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ରାମଙ୍କର, ରାମ ତୁମକୁ ଜନନୀ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ପଦ୍ମ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କୈକେୟୀ ମା କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି। କୈକେୟୀ ମା କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ମତେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କହିବ ପ୍ରକୃତ କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ? ନା ଉଭୟଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତେଣୁ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲେ, ବିନୁ ଜଲ ଜରି କର ଈଶ୍ୱର ଯାରା। କହିଲେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କମଳିନୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ସବୁଯାକ ଜଳ ଶୋଷି ନେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମିନୀ ତା ବୃକ୍ଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଗଛଟାକୁ ସେ ମାରିଦିଏ। ପୋଖରୀର ଜଳ ଶୁଖି ପଙ୍କ ଶୁଖି ଫାଟିଯାଏ, ପଦ୍ମ ଗଛ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। କୁହ କୈକେୟୀ ମା, ଏଇ କଣ ଭଲ ପାଇବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ? କୈକେୟୀ ମା ଚକିତ ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ହେ ମନ୍ଥରା, ତୁ ତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ। ସତ୍ୟ ତ, ତେବେ ପଦ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ବିକଶିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନ୍ଥରା ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ନା ଶୁଣ କୈକେୟୀ ମା, ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ ଏତେଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପଦ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କଳା ଭଅଁର। ଜାଣିଛୁ ମା କୈକେୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ କଳା ଭଅଁରଟିଏ ତା କେଶର ଉପରେ ବସେ। ଭଅଁର ଯେତେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଦ୍ମ ପୁଣି ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଭଅଁର କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଛାଡ଼ି କେବେ ଆସେ ନା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବୁଝି ହେଇଯାଏ। ଭଅଁରଟି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଏ। ହେ ମା କହ, ଶକ୍ତ କାଠକୁ କଣା କରି ଭଅଁର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିପାରିଥାଏ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିବା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଭିତରେ ଭଅଁରଟା ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କଅଁଳିଆ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାକୁ କଣା କରି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ମା ତୁ ଦେଖିଛୁ, ପଦ୍ମ ତୁଳିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ପଦ୍ମ ତଳେ ଖୋଲିଯାଏ, ତା ଭିତରୁ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଭଅଁରଟିଏ ଗଳି ପଡ଼େ। କେତେ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ। ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଭଅଁରଟା ମରିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ପଦ୍ମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦିଅନ୍ତି। କୈକେୟୀ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମକୁ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ, ଯେମିତି କୈକେୟୀ ମାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କଲା। କହିଲେ, କହ କହ ମନ୍ଥରା, ତୁ କଣ କହୁ? ନା ଶୁଣ, ପାଟରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା, ତୁ ହଉଛୁ ରାଣୀ, ରାମ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରାମ ଯୁବରାଜ ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ, ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ପାଟରାଣୀ ପଦଟା କୈକେୟୀ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ହେ କୈକେୟୀ ପଦ୍ମିନୀ, ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏଇ ଯୋଉ ରାମଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପକ ଜଳରେ ତୁ ଅସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛୁ। ଏ ରାମ ରୂପକ ରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏ ପାଟରାଣୀ ପଦଟା ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ତୁ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମଙ୍କର ରାଜ ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ତୁ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିବୁ। ତୁ ରାମଙ୍କ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଖୁସି ହନା। ସେତିକିବେଳେ କୈକେୟୀ କହିଥିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, କଣ କରିବୁ କହ? ନା ତୁ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ତୋର ହବ, ତୁ ଅଭିମାନୀ ହେଇଯା। ଗୋପଭବନରେ କୈକେୟୀ ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କେଶା, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ଛାତି ମାଡ଼ି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ଠାରୁ ଖବର ପାଇଁ ଗୋପବନ ଯାଇଛନ୍ତି,
ପୁରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦଶରଥ ସେଇଭଳି ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇନା ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ମାର ମାନଭଞ୍ଜନ ଦଶରଥ ମହାରାଜ କିଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଇ ଅଛନ୍ତି, ରାମାୟଣର ଆଦର୍ଶ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ସୂଚନା ଦଉଛି, ଦଶରଥ ମହାରାଜ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କୈକେୟୀ ମାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷା କେବେ ହେଲେ ସେଭଳି ଏକ ଭାଷା କେବଳ କାମାତୁରର ଭାଷା ବୋଲି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ବୁଝଉଛୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବନା ହିଁ ସେଇଆ। ସେ ଜଣେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଠାରୁ ଏ ପଦଟି ଆଣିଥିଲି, ସେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆଗୋ ପ୍ରିୟ ସହି ଛାତି ପଥର କରନା କୋପ ବହି ଆଗୋ ପ୍ରିୟ ସହି। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ତାଙ୍କ ମୁହଁର ବାଣୀ ଏ କୈକେୟୀ ମାର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କୋକିଳ ଭାସିଣୀ କଥା କୁହ କ୍ରୋଧର କାରଣ ଖୋଲି କୁହ ଆଗୋ ସୁଲୋଚନୀ ହେ ଗଜଗାମିନୀ ଅନିଷ୍ଠ କେ କଲା ମନ୍ଦ ଚାହିଁ ଆଗୋ ପ୍ରିୟ ସହି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେ ସୁଲୋଚନୀ, ହେ ଗଜଗମିନୀ, ତୁ କାହିଁ ମାନ କରିଛୁ? ଶେଷରେ ରାମଙ୍କ ରାଣ ପକେଇବା ପରେ କୈକେୟୀ ମାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ହେଲା। ଉଠିଲା ପରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲି, ଏହାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ନାରୀ ପ୍ରତି, ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା ବେଳେ ମାନଭଞ୍ଜନ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ମାର ମାନଭଞ୍ଜନ ହେଲା। ସେଦିନ ରାଜା ଦଶରଥ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣରେ ତୁମେ ଇଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ନିହତ କଲ, ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ଆଜି କୈକେୟୀ ମାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ, ରାତି ପାହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ରାଜା ହେବ, ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ, ଏହି ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣରେ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଥିଲା। କାଳ କାଳ ମହାକାଳ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ 6 ଥର ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ରାମ ରାମ କହି ରାମ। ପୁରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଏ ରାଣୀଙ୍କର ମାନକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୁଙ୍କୁମ କସ୍ତୁରୀ ଲଗାଇ ସୁବାସ ଗନ୍ଧେ ମନ ମୋହି କଜ୍ଜ୍ୱଳ ସିନ୍ଦୁର ମଣ୍ଡିଲା ସୁଦିବ୍ୟ ବସନ ପିନ୍ଧିଲା ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ଦେଇ କବରୀ ବାନ୍ଧିଲା ସଜାଇ। ଇଏ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାନଭଞ୍ଜନ ସରିଗଲା ପରେ ସେ କାମ ବିକାରେ ରାଜନ ରାଣୀ କି କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରାଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ରାଣୀ ପୁରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ଭୁରୁ କମାଣେ ସନ୍ଧି ସରେ ଏବଂ ଭୁରୁ କମାଣେ ସନ୍ଧି ସର ତ୍ରହାସ କଟାକ୍ଷ ବିକାର ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣିଲା ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ ନିମଜିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି କାମ ଭାବନାରେ ରତିରଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତେଇଲେ ଯେ ସେ ଦିନ ରାତି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କାମ ଭୋଗେଣ ନୃପତି ଫୁଟିଣ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଅତି। ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ଉପଧି କରି ପତ୍ନୀକର, ପତ୍ନୀର ବାହୁକୁ ସେ ତକିଆ ବୋଲି କରି ଉପଧି କରି ପତ୍ନୀକର ସୁଖେ ଶୋଇଲା ନୃପବର ପଲଙ୍କ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ଗଲା ସେ କାଳ ଗତି ନ ଜାଣିଲା। କାଳର ଗତିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟାବସନ ନାରୀ ବା କାମ ସହିତ ନିଜକୁ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କାମ ସହିତ
ଏତେ ନିବିଡ଼ତା ଭିତରେ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ମଜିଗଲେ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶୁଣ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏ ପୁରଞ୍ଜନ କିଏ? ଏ ପୁରଞ୍ଜନର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଆମ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନ, ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ପୁରଞ୍ଜନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଲେ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ଭାବି ନେବା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ମିତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାତ। ଅଭିଜ୍ଞାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ। ପୁରଞ୍ଜନକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞାତ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ଥାନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଜୀବକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞାତ। ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ପୁରଞ୍ଜନକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞାତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା। କିନ୍ତୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ସେ କାହା ଯୋଗୁଁ ସୁଖୀ। ଆମେ ଯଦି କେବେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରୁଥାଉ, ବିନୁ ହରି କୃପା ମିଳଇନ ସନ୍ଥା, ହରିଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେଠି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯେତେ ଲୀଳା ଅଛି ସେ ସବୁଯାକ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରେ ନା। ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ ସେ ଲୀଳାର କଥା ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ଜୀବ, ଅସନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜନ କରିବା ତୋର କାମ, ପାଚନ କରିବା ମୋର କାମ। ତୁ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଚନ କରାଇବି। ଏବଂ ମୁଁ ଉଦରରେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁ ଶୋଇପଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିବି। ୟା ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟାଂ ଜାଗର୍ତ୍ତି ସଂଯମୀ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହେ। ଈଶ୍ୱର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସଂସାର ରହିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜୀବ, ଯଦି ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତମ କେଶବ ରାମ ନାରାୟଣ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ହେଇଯିବ। ତୁ ଶୋ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ତୁ ଭୋଜନ କର, ମୁଁ ତୋର ପାଚନ କ୍ରିୟା କରିବି। ତୁ ଭଜନ କର, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବି। ଆଉ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଯେମିତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଭାବି ନେବା, ଆ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ। ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ଚାଳକ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧକ୍କା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରଞ୍ଜନ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯାହା ଯୋଗି ମୁଁ ସୁଖୀ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏ ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରୀରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ଘୁରୁଛି। ତେଣୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ପଲଙ୍କେ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ଗଲା, ସେ କାଳ ଗତି ନ ଜାଣିଲା। ନିତ୍ୟେ ହରନ୍ତେ ଆୟୁର୍ବଳ, ସେ ରାଜା ହୋଇଲା ନିର୍ବଳ। ପ୍ରତିଦିନ ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ ମତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଳୋ କ୍ରୀଡ଼ତି ଗଚ୍ଛତି ଆୟୁ, ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତି ଆଶା ବାୟୁ। ଯେ କାଳ ଖେଳୁଛି, ଆୟୁଟା ନାଶ ହେଉଛି, ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତି ଆଶା ବାୟୁ। ଆମର ଆଶା କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ଆଶା ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଅରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନାଇ, ମଇଁଷିର ପାଶ ନଯାଅ ଦନାଇ। ଦନେଇ ଯେତେବେଳେ ମଇଁଷି ନିକଟକୁ ଗଲା, ମଇଁଷି ତାକୁ ମାରି ଉଡ଼େଇଲା। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଗୋଟାଏ ଡାଳକୁ ଧରିଲା। ସେ ମଇଁଷି ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦନେଇ କହିଲା ଏ ଗଛଟାକୁ ମଇଁଷି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଯାଉଛୁ ଡାଳଟା ଧରିକି ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିବି। ତେଣୁ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ କୂଅ ଅଛି। ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। କୂଅଟାକୁ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା କୂଅ ଭିତରେ ନାଗସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଫଣା ଟେକିକିରି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦନେଇ ବିଚାର କଲା, କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁଲେ ସାପ ମୋତେ ମାରିବେ, ମରିବି। ତ
ଯଦି ଗଛ ଉପରେ ରହିବି ତାହେଲେ ଇଏ ଅତି ସହଜରେ ଇଏ ମଇଁଷି ଏ ଗଛଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଗଛର ଡାଳକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି କୂଅର ମଝିଆ ମଝି ଓହଳି ପଡ଼ିବି, ଏ ମଇଁଷିଟା ମୋତେ ନ ପାଇକିରି ପଳେଇ ଯିବ। ଦନେଇ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି, ଗଛ ଡାଳର ଏକ ଶକ୍ତ ଡାଳକୁ ଧରିକି କୂଅ ମଝିକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଲା। ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଦନେଇ କାଳ ରୂପକ ମହିଷୀ ଠାରୁ, କାଳ ମହିଷୀ ଯମରାଜଙ୍କର ବାହନ, କାଳ ରୂପକ ମହିଷୀ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଖଣ୍ଡିଆ କୂଅ ମୂଳେ ଚଢ଼ିଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯେଉଁ ଡାଳକୁ ଧରି ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି, ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ପ। ଏ ସଂଶୟ ସର୍ପ, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ସଂଶୟ ସର୍ପରୁ ସିନା ରକ୍ଷା ପାଇବ ଯେଉଁ ଡାଳକୁ ଧରିଲା ସେଇ ଡାଳକୁ ଚାହିଁଲା। ଏ ଡାଳଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? ଭାଗବତର ଏହି ପଦଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସେ କାଳ ନିତ୍ୟ ହରନ୍ତେ ଆୟୁ ବଳ, ସେ ରାଜା ହୋଇଲା ନିର୍ବଳ। ଦନେଇ ଦେଖିଲା ଯୋଉ ଡାଳକୁ ସେ ଧରିକି ଓହଳିଛି ସେ ଡାଳ ମୂଳରେ ଦିଟା ବଣୁଆ ମୂଷା ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ମୂଷାର ରଙ୍ଗ ହଉଛି କଳା, ଗୋଟାଏ ମୂଷାର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଧଳା। ଧଳା କଳା ମୂଷା ଦିଟା ବଣୁଆ ମୂଷା ଯୋଉ ଡାଳକୁ ଧରି ସେ ଓହଳିଛି ସେଇ ଡାଳରୁ 30 ଭାଗେ ଦାନ୍ତରେ କାଟି ସାରିଲେ। ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ଡାଳକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଡାଳର ଅଂଶ ସବୁ ତଳେ ପଡୁଛି, ଦନେଇର ମନ ବିଚଳିତ ହେଲା। ଆରେ ଇଏ 30 ଭାଗେ କଟା ହେଲାଣି, 50 ଭାଗେ କାଟୁ କାଟୁ ଡାଳଟା ଅଟୋମେଟିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୂଷା ପଳେଇ ଯିବେ, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିବି, ସର୍ପ ମୋତେ ଦଂଶନ କରିବ, ମରିବାଟା ଥୟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ସେଇ କାଳ ରୂପକ ଅରଣା ମଇଁଷି ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଏକ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଡାଳକୁ ଧରି ଓହଳିଛେ, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ରେଡି, ପୁରା କନଫର୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦନେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥିବେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ହିଁ ସହାୟ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ହରି। ଦନେଇ ଡାଳଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି, ଡାକ ପକେଇଲା ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମାରଣା ହାତୀ ଆପଣ ଗୋଡ଼ଉଥିବ, ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅବଶ୍ୟ ହେଲେଣି, ଜାଣିଗଲେଣି ହାତୀଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଚଢ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମରିବି, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦିଏ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଡାକି ପକାନ୍ତି। ଦନେଇ ଯେଉଁ ବିକଳରେ ଡାକ ପକେଇଲା, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତା କଥା ଶୁଣିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କହିଲେ ଟିକେ ତୁମେ ଅଟକି ଯା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା? ତା ଜୀବନ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ କଳା ଧଳା ମୂଷା କାଟିଲେଣି, ଆଉ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇକି ମୂଷାକୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୀବ ମହା ଚାଲାକ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲନ୍ତି, 20,000 25,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଇକିରି। ମୋ ବାପା କି ମା କି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପଶିଛି, ମେସିନ୍ ପଶିଛି, ଛାତିଟା ଧକଧକ ହେଉଛି, କାଳେ ବଞ୍ଚିଯିବ କି? ତେଣୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ। ଅନେକ ରୋଗୀ କେବଳ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ବଞ୍ଚିବା ଅଭିନୟ ଡାକ୍ତରମାନେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସିନା, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କିଛି ନଥାଏ। ଅଥବା କ୍ୱଚିତ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ଏହା ନିଜେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୋତେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଉ ମାନେ ଅଧିକା ରଖିବାଟା ପଇସା ବ୍ୟୟ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଜୀବକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଦନେଇକି ଦେଖେ। କହିଲେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? କହିଲେ କଷି କଷାଇ ବର ଦିଏ, ନହିଲେ ବାଢ଼ୋଇ ଦିଏ। ଗୋଟାଏ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀକି। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ନାଇଁ, ଦନେଇ ଯେଉଁ ଡାଳଟା ଧରିକି ଆଖି ବୁଜିକି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ନାରାୟଣ 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 ହଉ ଜପ କରି ଦେଖିପାରୁଛୁ? ଚିଲ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ। ନା ଦେଖ, ଯେଉଁ ଡାଳକୁ ଧରି ଓହଳିଛି ଠିକ୍ ତାରି ଗଛର ଉପର ଡାଳରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମହୁ ଫେଣା ଅଛି, ତୁ ସେ ମହୁ ଫେଣାଟା ଭାଙ୍ଗି ଉଡ଼ି ପଳେଇଯା। ଚିଲ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଦନେଇ ଯେଉଁ ଡାଳକୁ ଧରି ଓହଳିଥିଲା ଉପର ମହୁ ଫେଣାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ମହୁ ଫେଣା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମହୁ ଫେଣା ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ମହୁମାଛି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବେ। ତେଣୁ ସବୁଯାକ ମହୁମାଛି ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ସେ ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଷୁମ ଉଷୁମ ମହୁ। ଦନେଇ ତ ଆଖି ବୁଜିକି ନାରାୟଣ ଡାକୁଛି, ତା ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଗରମ ମହୁ ପଡ଼ିଲା,
ଦନେଇ କହିଲା ମୋ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ମହୁ ଟୋପା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଓଠରେ ବାଜିଲା, ତାକୁ ମିଠା ଲାଗିଲା, ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ଆରେ ବା ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପଥେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ମହୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମହୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମହୁ ମଶା ଭାଙ୍ଗିଲା କାହିଁ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ। ଆନନ୍ଦରେ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଦନେଇ ଲାଗିଲା। ଯେ ମହୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦନେଇ ଲାଗିଲା, ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଏଇଠି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ସରିଯିବ ଦନେଇର ତ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ମହୁ ଆଉ ନ ପାଇବ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିବ ନା ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ନା ତଳେ ଥିବା ନାଗସାପ ତାକୁ ମାରିବେ ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ ମାରିବେ। ତାହେଲେ କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସିଏ ମୋର ଭଜନ କରୁଥିଲା ନା ମହୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା? ନା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମରିବାଟା ସତ ଜାଣିକିରି ଯଦି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମୋ ଜୀବଟା ମହୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ହେ ପରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଦନେଇ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। କହିବାର କଥା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଦନେଇ, ଆମେ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛେ, ଇଏ ଭବସାଗର ରୂପକ ମାୟା କୂପ ଭିତରେ ସଂଶୟ ରୂପକ ଇଏ ନାଗସାପ ଖେଳୁଛି। ଆଜି ବାପ ମାଆକୁ ସଂଶୟ, ଭାଇ ଭାଇକି ସଂଶୟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସଂଶୟ, ଇଏ ସଂଶୟ ରୂପକ କାଳ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଆମେ ଆମ ବୟସ ରୂପକ ଡାଳଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଓହଳିଛେ। ଏ ବୟସ ରୂପକ ଡାଳଟାକୁ ଜାଣିଗଲେ ଆକୁ କଳା ଧଳା ମୂଷା କାଟୁଛନ୍ତି। କଳା ମୂଷା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାତି, ଧଳା ମୂଷା ହେଉଛି ଦିନ। ଏ ଦିନ ରାତି ରୂପକ କଳା ଧଳା ମୂଷା ହେ ସଂସାରୀ ଜୀବ ତୋର ବୟସ ରୂପକ ଡାଳକୁ କାଟିଲାଣି। ମୋତେ ଆଜି 52 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋ ବୟସ ଡାଳରୁ 52 ଭାଗେ ମୂଷା କାଟି ସାରିଲେଣି। ଇଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭାଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କଟା ସଇଲାଣି। ଇଏ ଯେଉଁ ସାର୍ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଙ୍କର ତ କେଶ ପାଚିଲାଣି, ତାଙ୍କର କେତେ କଟିଲାଣି। ତେଣୁ ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ଡାଳ କଟା ସରିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ମୂଷା କାଟିବ? ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ହରନ୍ତେ ଆୟୁ ବଳଃ, ପ୍ରତିଦିନ ଏ କଳା ଧଳା ମୂଷା ଆମର ବୟସ ରୂପକ ଡାଳକୁ କାଟି କାଟି ଚାଲିଛି। ହେ ସଂସାରୀ ଜୀବ ତୁ ଟିକେ ଆଉ ପୁରଞ୍ଜନ ଭଳିଆ ଏ କାମ ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ି ନହି ରାମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼, ରାମଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ରାମଙ୍କୁ ଭଜନ କର। ପୁରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବସିଲା ନାହିଁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ତ ଇଆଡ଼େ ପଶିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ନବୀନ ବୟସ ରାଜନ ନାସିଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗେଣ। ନବୀନ ବୟସ ଯୁବା ବୟସ, ଏ ଯୁବା ବୟସଟା ନାରୀ ସୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟିଦେଲା। ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁ, ଯୌବନମ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱମ୍ ଅବିବେକିତା ଏକୈକମ୍ ଅପି ଅନର୍ଥାୟ କିମୁ ଯତ୍ର ଚତୁଷ୍ଥୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ହେଉଛି ଏକ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଭଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ ଆମ ବୟସର ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ଆମର ନନ୍ଦବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଏଥର ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେ, ମୋ ମା ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ୍, ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍, ଆଜି ଏ ବୟସ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଆଗକୁ ଆସିଲେ? ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯୁବା କାଳ ବିନା ଆସିଲା, ନିମିଷ ମାତ୍ର ସେ ମଣିଲା, ଏମନ୍ତେ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସର କାମିନୀ ବେଶେ ନୃପବର, ଭୋଗାନ୍ତେ ପୁରଞ୍ଜନ ଠାରେ ଜନ୍ମିଲା ଦୁହି ତାକୁ ମରେ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସବୁ ଜାତ ହେଲେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ। ଏ ଆମରି କଥା, ଆମ ଭାଗବତ କଥା, ଆମ ପରିବାର କଥା, ମୋ ଜୀବନର କଥା, ମୋ ସଂସାର କଥା, ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା କଥା ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ୁଛେ। ପୁରଞ୍ଜନର ଉପାଖ୍ୟାନ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା। ତେବେ କହିଲେ ଏ ଯୁବା କାଳ ବିନାଶିଲା, ଏମନ୍ତେ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସର କାମିନୀ ବେଶେ ନୃପବର, ଭୋଗାନ୍ତେ ପୁରଞ୍ଜନ ଠାରେ ଜନ୍ମିଲା ଦୁହିତା କୁମରେ। 1100 ଯେ କୁମର ଜନ୍ମଲ ଭିଲେ, ଆଦ୍ୟ ତାର 1100 ପିଲା। 1100 ପିଲା ପୁରଞ୍ଜନର ପତ୍ନୀ କେମିତି ଜନ୍ମ କଲେ? ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଳି ମାରି ହସିବେ, ହୋ ଏମିତିଆ ଭାଗବତ ପଢ଼ଉଥିଲ, ତୁମେ ପଣ୍ଟ କହୁଛ ଯୁବକମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ।
हाँ को गोटे राजा राणी अच्छी 1100 पिला जन्म कर राजा। हाँ 1100 पिला केते केते वर्ष लगे 1100 वर्ष लगे वर्ष तो गोटे पिला हम ये विज्ञान जुगर कथा कथा मु से विज्ञान को बेसी भरोसा करुवा अध्यात्म विज्ञान प्रति मन फ्री नौथिबा विज्ञान छात्र छात्री मान मोर ये गोटे प्रश्न रहे जितेबले रेवेन्सा कॉलेज रे से दिन होता ईश्वर कणिका उपरे मु जाइली दीपद कहवाई देखिली ये जिते बड़ ज्ञानी सब ईश्वर कहते ये विज्ञान छुआ एमती भाग क्वेश्चन करुँचा कहले नहीं ये सब भागवत नहीं भागवत पढ़ भक्ति कर सी कहारी कथा मानले ना मत कह पड़ा मुझे गोटे कथा कही मुझे दुईटा बेलून विज्ञान छात्र तुम्हें आण दीटा बेलून गोटाए बेलून को फुंक दीटा बेलून को फुंकी दियो आउ दीटा बेलून ने पवन रही ना हाँ रही गोटे बेलून रे गोटे छुंची रे कणा कर दिगला बोले हाँ कणा कले पवन बाहर जीव बोले ठीक अच्छे जो बेलून ने गोटे छुंची रे गोटे कणा करागला जदि तुम विज्ञान छात्र रेभेन्सा कॉलेज विज्ञान छात्र माने तुम विज्ञान प्रोफेसर माने अमेरिकार विज्ञान प्रोफेसर भारतर विज्ञान प्रोफेसर समग्र विश्व वैज्ञानिक अच्छा समस्त को मो प्राण देदेवा राजी अच्छी कोटि कोटि टंका देदेवी ये कणा होइथिबा बेलून भितरे पवन किए रखी पारिबो हाथ टेक समस्ते एक स्वर कहले छुंची रे रुमाल गुणा छुंची रे छोटिया कणा हेले भी पवन बेसी समय रहिबो नाही धीरे धीरे बेलून टी फुसकी जीवो बोले यह सत्य ना हाँ सत्य बोले तेबे मो प्रश्नर उत्तर दियो जदि गोटे बेलून ने छोटिया कणा कले पवन बेसी समय रहिबो नाही हे विज्ञान छात्र माने अध्यात्म विज्ञान को आड़े दे जाउथिबा विज्ञान उपरे भरोसा करुथिबा छात्र माने मो प्रश्नर उत्तर दियो तुमे जदि गोटे बेलून हुआ तुम देहरे केतेटा कणा अछि बोले आम देहरे कणा अछि ना कणा नहीं सी से भाई कहले नवद्वारे पुरे दुई 9टी कणा अछि आम शरीर झाड़ बहुत जदि मनीष शरीर रे 9टी कणा अछि ताले तुम मान देहरे पवन अच्छी ना नहीं समस्त कहले हाँ अच्छी पवन अच्छी ताले बड़ आश्चर्य विज्ञान छात्र माने उत्तर दियो 9टी कणा थाइकरी तम देहरु पवन पदा को जाउची भितरे पसुची पदा को जाउची भितरे पसुची तुमे तो कहीं फुसकी जाउना ताले कुह 9टी कणा थाइकी तुम देहर पवन को कंट्रोल कला वाला किए को विज्ञान मेसीन तुम रेभेन्सा कॉलेज रे अच्छी से मेसीन टा मते देखै दे पारिबो संपूर्ण सभा शब्द हो जाइथिला समस्ते नीरव ही परस्पर चाहिथिले मु कहली जो मेसीन द्वारा 9टा कणा थिबा मानव शरीर रूपक बेलून भितरे पवनटा जीवा आसवा हरुची कंट्रोल हरुची से मेसीन होचंती ईश्वर कणिका भगवान से भगवान ही अदृष्ट भाव रे आमर शरीर पवन को नियंत्रण करुचंती और सेदिन समस्ते भगवत गीतार नवद्वारे पुरे देही कोठी लेखाई बोली मोठारु अनेक गीतार से श्लोक को लेखिकी नहीं थिले एवं पढ़िया प्रयास करथिले आज मध्य केते जन विज्ञान छात्र मो सहित संपर्क रखिचंती एटा मो जीवन रे गोटे भल उदाहरण दे पारथिली मु सेति पई खुशी अछि तेणु प्रिय सज्जन ये जो 11 कथा पड़िला 11 संतान विज्ञान भितिरे ये भागवतर कथा होची 11 होची हमर इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं उभय इंद्रिय मन ये 11 इंद्रिय जतबे सृष्टि होइचंती जे 10 उत्तर कन्या शत सुगुण शिले हेले जात सेकन्या पुत्रे विवाह देई निश्चिंत हेला नरसई ये 11 गोटी इंद्रियंकर जेते काम तांकर विषय वासना भितरे बुड़ी गला परे 11 इंद्रिय नहीं निजर संतान मान को नहीं समस्त मनोभाव को नहीं जिते संसारी जीव गति करे गोटे विशाल कुटुंब तार सृष्टि हो जाए पुओ बहु नाती नातुणी घर द्वार चाकरी बाकरी किए कोट कौन कर अनेक जंजाल भितर जीव छंदी हो जाए एवं सेतबले युवा बयस सरी देहि नोस्मिनी यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति यौवन अवस्था गत हो गला जरावस्था को जीव गति करे सेते बेलू तार पिला पिली संतान माने सब बढ़ी जाता तेणु भागवतर ए पदटी रे कहा जायछि तेबे हे मने क्षोभ नाही विषय रसे मन मोही
ବିଷୟା ରସରେ ମନକୁ ମୋହି ଦେଲେ। କିଏ ସେ? ନା ପୁରଞ୍ଜନ। ଗାନ୍ଧର୍ବ ଭୋଗେ ସେ ନୃପତି, ବିଭ୍ରମେ ଅତି ମୂଢ଼ମତି। ବିଷୟେ ମମତା ବଢାଇ, ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ନୃପ ସାଇଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଷୟା ରସରେ ମାତିଗଲା, ଗାନ୍ଧର୍ବ ଭୋଗ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ, ନାଚ ଗୀତ, ଭୋଜନ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ବିଶାଳ କୁଣ୍ଡବ ଧନ ଅଛି, ରାଜା ରାଜକୋଷ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ବିଳାସୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁରଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ବିଷୟେ ମମତା ବଢାଇ, ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ନୃପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ନବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନ ପୁଂସୋ ସଙ୍ଗତେଷୁ ଉପଜାୟତେ। ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ଜୀବ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇଥିରେ ତାର ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଆସିଯାଏ, ତାର ସଙ୍ଗତା ସେଇଥିରେ ଆସିଯାଏ। ତାର ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲେଖା ହେଇଛି ମୋହ ବିଷୟ ମମତା ବଢାଇ, ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ନୃପ ସାଇଁ। ତେଣୁ ବିଷୟା ରସେ ମନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗା ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, କାମାତ୍ କ୍ରୋଧୋ ବିଜାୟତେ, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା, ମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ, ବିଚାର କଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଯଜ୍ଞ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, ଆହୁରି ସୁଖ ପାଇବି। ତେଣୁ କାମନା ନିଷ୍କାମ ଯଜ୍ଞ ନ କରି ସକାମ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯୋଉଠିକି ପଶୁବଧ କଲା। ଯେ ତଦନ୍ତେ ଘୋର ଯଜ୍ଞ କଲା, ଅନେକ ପଶୁଙ୍କୁ ବଧିଲା। ଦେବତା ପିତୃଭୂତପତି, ସେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲା ନୃପତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏକଥା ଅଛି ଯେ କୋଉମାନେ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କୋଉମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦେବତା ପୂଜିଲେ କଣ ପାଆନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜିଲେ କଣ ପାଆନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ପୂଜିଲେ କଣ ପାଆନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଲେ କଣ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରଞ୍ଜନ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ସେ ଆଜି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍କାମ ଅଘୋର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲା। ଅନେକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। କୁଟୁମ୍ବେ ବନ୍ଦୀ କଲା ଚିତ, ତଦନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିଲା କାଳ। ଯେହରେ ପ୍ରାଣୀ ଆୟୁ ବଳ, ତାହାର ନାମ ଚଣ୍ଡ ବେଗ। ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ୍ୟ କରେ ଭୋଗ, ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କର ପତି। ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାର ଗତି। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିଏ ସେ? ଆପଣଙ୍କର ପୁରଞ୍ଜନ। ଏଠି ଭାଗବତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସଦାଚାର ଟିକେ ନଥାଏ, ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ବିଭୁ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ବୃଥା ହେଇଯାଏ। ପୁରଞ୍ଜନ ଆଜି ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କୁଳ ଗୋତ୍ରର ବିଚାର ନ କରି ପୁରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ 1100 ପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କଥା କହିଥିଲି, ସେ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନୀ। ପୁରଞ୍ଜନୀକୁ ପୁରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ ଇଚ୍ଛାରେ 1100 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା। 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବଳବାନ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଭିତରେ ଗତି କରି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଭଗବାନ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ। ଆମେ ଯଦି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମହାନ ଫଳ ପାଇବା। ଯାହାକୁ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେ ନ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣେ ଦୋଷ, ନ ମଦ୍ୟ ନ ଚମଇ ଥୁନେ। ଉପର ଧାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣେ ଦୋଷ, ମାଂସ ଖାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୈଥୁନ କଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ ମନୁସ୍ମୃତିର ଶ୍ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେମାନେ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଭୂତାନାମ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ନିବୃତ୍ତି ସ୍ଥୁ ମହାଫଳା, ଯିଏ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ ମହାନ ଫଳ ପାଇବ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଟା କେବଳ ମାନବ ଶରୀରରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କର୍ମରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରେଇ ନେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ମୈଥୁନ ଠାରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବି, ମୁଁ ମହାନ ଫଳ ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ବେଳେବେଳେ ଏଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବମାନେ ଫସି ଯାଇଛେ। ଏ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖୋପଭୋଗରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ, ଇଏ ହେଉଛି 1100 ସନ୍ତାନ। ଆମ ଭିତରୁ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ବିକଳ୍ପ, କେତେ ସଂକଳ୍ପ କେତେ ଆଶା, ତାକୁ ହିସାବ କରିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାତାରେ ଲେଖିବା, ସେ 1100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। କୋଟି କୋଟି ସଂକଳ୍ପ, କୋଟି କୋଟି ବିକଳ୍ପ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରୁ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଉଣୀ ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ, ତୁମ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ନିଅ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆୱା ମିଲନ ଦଶରଥ ଭାଇ, ଏ ଦଶାନନ ଭାଇ, ଦଶାନନ ରାବଣର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ସିଏ ଆମର ଭେଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭେଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମ ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଏ ଶତ୍ରୁର ଭାଇଟା ଆମ ଶିବିରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମୋର ଅନ୍ତର ମନର କଥା। ଭଗବାନ ମନ ମନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଭେଦ ସମସ୍ତେ ନେବା ଦରକାର। ମୋ ଭେଦ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ନେଉନାହିଁ, ମୋ ଭେଦଟା କ'ଣ ଜୀବ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ସୁଗ୍ରୀବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଜୀବ ଆସିଛି କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଭେଦ ନେବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦଉଡ଼ି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦଉଡ଼ି ଅଛି ନା? ହଁ। କହିଲେ, କାହିଁ ସେ ଦଉଡ଼ି? ସୁଗ୍ରୀବ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ ନିଜର ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ବିଭୀଷଣ ଆଡ଼କୁ ମିଳେଇ ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ବିଭୀଷଣ, ଆସ ମୋର ଏ ବିଶାଳ ଭୁଜ ରୂପକ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବି। କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜୀବ ବିଭୀଷଣ ପରମ ରାମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଥାପାତି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆହା, ଭଗବାନ ଶତ୍ରୁର ଭାଇକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଭେଦ ନେବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ରାମ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ରାମ କିଏ। ତେଣୁ ତ ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ପରମ ଭଗବାନ ରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତଦନୁରୂପ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, ସଂସାର ମାୟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ, ବୁଦ୍ଧିଗତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କନ୍ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗତ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ବିକଳ୍ପରୁ ଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରଞ୍ଜନ ଏଇଭଳି ସୁଖ ଭୋଗ କଲା। ପୁରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କଲା, ସେ ସୁଖ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବୁ? ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗବତକାର କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୁଣ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ବହିକି କହୁଛନ୍ତି, କାଳସ୍ୟ ଦୁହିତା କାଚିତ୍ ତ୍ରିଲୋକିଂ ବରମିଚ୍ଛତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ତି ନ ବହିଷ୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟନନ୍ଦତ କଶ୍ଚନ। ହେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି, ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡବେଗ କଥା କହିଲି, ସେଇ ଚଣ୍ଡବେଗ ନିଜର ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ନଗରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ, ଆଖିକି ଦେଖା ନଯିବା, ଅଣ୍ଟା ନଇଯିବା, କେଶ ପାଚିଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ ଧରିବା, ଏସବୁ ଚଣ୍ଡବେଗର କାମ। ଇଏ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ନବଦ୍ୱାର ପରେ ଧୋଇ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି।
କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, କାହାର ହାତର ଶକ୍ତି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାର ବଳକୁ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ନଇଯାଏ, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, କଫ କାମ ଯେଉଁ ବାତ ପିତ କଫ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, କାହା କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉ, ସାଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଜରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଜୀବ ଗତି କରେ, ଇଏ ଚଣ୍ଡ ବେଗର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଚଣ୍ଡବଳ ବେଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଥିଲା। ସେ ସର୍ପର ପଞ୍ଚଫେଣିଆ ସର୍ପ। ଏ ପାଞ୍ଚଫଣିଆ ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସର୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳ ସର୍ପ। ଏ କାଳ ସର୍ପ ସହିତ ଇଏ ଜୀବ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା, ଆୟୁଷରେ ରହିଲା, ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କଲା, ଯୋଗ କଲା, ବ୍ୟାୟାମ କଲା, ବହୁ ପ୍ରକାର କରିକିରି ଏ ଜରା ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବ ଟିକେ କେମିତି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା ହଁ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, କଲେଣି, ଆଗରୁ କରିବ ଏବେ କଲେଣି, এইଭଳି କଥା ଆମେ କହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହଉ ହଉ ମଉସା ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଶୁଣିଥାଉ। ଆମ ପରିବାରରେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ, ସେ ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ଚଣ୍ଡବେଗ ନିଜେ ଜିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାକି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। 720 ଗନ୍ଧର୍ବୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଚାଲିଲେ। 720 କିଏ? ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କେତେ ଅଛି? 700 ଲୋମକୂପ ଅଛି। ଭାଗବତ 720 କହିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ 4 ମିଲେ 64 ଖିଲେ 20 ରହେ କର ଯୋଡ଼, ହରିଜନ ସେ ହରିଜନ ମିଲେ ବିହସେ 7 କରୋଡ଼। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା କରେ, ହରିଭକ୍ତ ଦେଖା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 4 ମିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର 2 ଆଖି, ଆର ଭକ୍ତ 2 ଆଖି, 4ଟା ଆଖି ମିଶିଯାଏ। 4 ମିଲେ 64 ଖିଲେ, ତାଙ୍କର 32 ଦାନ୍ତ, ଆଙ୍କର 32 ଦାନ୍ତ, 64 ଟିକେ ମାନେ ହସି ଉଠେ। 4 ମିଲେ 64 ଖିଲେ 20 ରହେ କର ଯୋଡ଼। ଆମର 2 ହାତରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ 10 ଆଙ୍ଗୁଠି, ତାଙ୍କର 10 ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ହସ ହସ ମୁହଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। 20 ରହେ କର ଯୋଡ଼। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? 20 ରହେ କର ଯୋଡ଼। ହରିଜନ ସେ ହରିଜନ ମିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହରିଜନ ସହିତ ହରିଜନ ମିଳିଯାଏ, ବିହସେ 7 କରୋଡ଼। ଏ ଶରୀରରେ ଥିବା 7 କୋଟି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଇଏ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ 7 କୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀର ଲୋମକୂପ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଠିକ୍ କାମ କଲେ ନାହିଁ, ନୋଚା କୋଚା ହେଇକି ସବୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁରଞ୍ଜନ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ନିର୍ବଳ ହେଇଗଲା ଯାହା କୁହାଯାଏ। ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ରଖିଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ କର ଆଦାୟ କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ସୁଖ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଅବସ୍ଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଦେଖିବା ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ମାଗିବା। ଭଗବାନ ଏକ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ମାଗିଲେ, ଭାଇ ଟଙ୍କାଟାଏ ଦାନ କର। ସମସ୍ତେ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟି କହିଲା, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ରେଜା ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ସିଏ ଶୋଇଛି, ସେଇ ଭିକାରୀ ବେଶ। ପୁଅଟି ପଦାକୁ ଆସିଲା, କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା ବାପା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କାଟାଏ ଦେବେ, ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବ କି? ମୁଁ ଆସିଛି। ପୁଅ ଯାଇ ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେଉଁ ଭିକାରୀ ଟଙ୍କାଟା ଦେବେ କହିଥିଲେ କି? ନା ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ପୁରୀ ଯାଇ କହିଥିଲେ ନା, ଆଉ ସେ ଭିକାରୀ କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିକାରୀଟା ଏଠିକି ଆସିଛି। ନା କେମିତିଆ ରୂପ? ନା ଏମିତି ଏମିତି ଚେହେରା? ନା ହେ ତାକୁ କହ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କାଲିକି ଆସିବେ। ପୁଅ ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କାଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଭିକାରୀ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛି, ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାଲିକି ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଦିନକ ତମ ଘରେ ରହିବି, ବରଂ କାଲି ସକାଳୁ ତମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟା ନେଇକି ପଳେଇବି। ପୁଅ ଯାଅ, ବାପାକୁ ପଚାରି ଆସ, ଯାଅ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ପୁଅ ଗଲା, କହିଲା, ବାପା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବା ରହିବେ ଆଜି, କାଲି ସକାଳୁ ସିଏ ରହିବେ, ତୁମେ ଦେଲେ ନେଇକି ଯିବେ।
ନା ଏ କଥା କହିଲେ ଯାହା କହ ଖବର ଆସିଲା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ, ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ମେଡିକାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ, ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ଯାଇଥିଲେ, ଘରକୁ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି। ଇଏ ଭିକାରୀ ରୂପୀ ନାରାୟଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ବିଷୟରେ? କହିଲା ଆହା ଏତେ ବଡ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରିଲେନି। ଆରେ ବାପା ହଉ ଟିକେ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବି। ପୁଅ ଯାଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କହିଲା ବାପା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଯିବେ। ସେ ଭିକାରୀଟା ଏଡେ ଲୋଭି। ନା ବାପା ସିଏ ତ ଲୋଭି ଲୋଭି, ତମେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେଲେ କଣ ତୁମର ସରିଯାଉଛି? ନା ମୁଁ ଆଦୌ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବିନି। ନା କଣ କରିବା ତାହେଲେ? ନା କହ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କହିଦେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଖବର ଆସିଲା ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଯାଇ ସେୟା କହିଲା, କହିଲା ମହାରାଜ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ନା ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଶବଟାକୁ ଟିକେ କାନ୍ଧେଇ ନେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ଶବ ଯାଉ, ମଶାଣି ବନ୍ତ ଯିବି। ପୁଅ ଯାଇ ପୁଣି କହିଲା, ବାପା ସିଏ କହିଲାଣି କାନ୍ଧେଇକି ନେବେ। ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଁ ବାଲା ଡାକେ, କୋକେଇ ସଜାଡେ, ମତେ ବରଂ ଘୋଡା, ସେ କାନ୍ଧଉ ଯାଇ ତ ମଶାଣି ବନ୍ତ ଯିବ, କୋଉ ଯାଇ ଯିବ? ଆରେ ଭାଇ ସେଇୟା ହେଲା, ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ କହିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଜୀବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଋଣ ନ ସୁଝିଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ବାପା ସେ ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ କରିବା? ନା ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କୁ କହ ଆଉ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲା, ତୁମ ଘରକୁ ତମେ ଯାଅ ଭାରି, ଆମେ ପୋଡାପୋଡି କରି ଯିବୁ। ସେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ବାପାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଅଗ୍ନି ଦବା ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଯିବି, ତୁମେ ଅଗ୍ନି ଦବା ଆରମ୍ଭ କର। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତମେ ସତରେ ହିଁ ମରିବ। ନା ସତରେ ମରିବି ମାନେ? ନା ସେ ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇଠି ସେ ଭିକାରୀର ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ପୁଅ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସଂସାରରେ ମରିବା ସତ୍ୟ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୋଡା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ ଛାଡି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ହେ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଟଙ୍କାଟାଏ ହଉଛି ମୋର ଭକ୍ତି, ଏ 16 ଅଣା ଭକ୍ତି ଶେଷ ଜୀବନରେ ସମର୍ପି ଦଉଛି। 16 ଅଣା ଭକ୍ତି ସମର୍ପି ଦଉଛି, ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। କହିବାର କଥା, ସେ ରାଗିକିରି ହଉ, କୃପଣ ଭାବରେ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଏଇଟା ଆମକୁ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଚେତନା ଦିଏ। ଏ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଏ ହେଉଛି ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନର ମହାନ ସନ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜରା ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଆସିଗଲା, ସେପଟେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ କାଳସ୍ୟ ଦୁହିତା କାଚିତ୍ ତ୍ରିଲୋକୀମ୍ ବରମିଚ୍ଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ତି ନ ବହିର୍ସନ ପ୍ରତ୍ୟନନ୍ଦତ କଶ୍ଚନ। ହେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି ଶୁଣ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରଞ୍ଜନ ନିଜର ପତ୍ନୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ଭିତରେ ପଡି ରହୁଥିଲା ବେଳେ, ହେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି, ସେପଟେ କାଳର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥାଏ। କାଳର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜରା। ଯୋଉ ଜରା ଆମକୁ ଆସିବ ନା, ଜରା ଆସିଲାଣି, ସେଟା ହଉଛି କାଳର କନ୍ୟା। ସେ କନ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜରାକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ଗୋଟେ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସି ଆମକୁ କହିବ, ବାବୁ ତମର କେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ଅଛି, ତୁମେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ରାତି ପାହିଲେ ତୁମେ ବୁଢା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋର ଜରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ, ତୁ ତ ନିଜେ ଡାକିକି ଆଣିବୁ ମତେ ନା, ଏବେ ନେ। ନାଇଁ ନେବି ନାହିଁ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାଳ କନ୍ୟା ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ କନ୍ୟାକୁ କେହି ବାହା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜି ନହେଲେ ସେଇ କାଳକନ୍ୟା ଜରା ବଡ ଭାଗ୍ୟହୀନା। ଏ ବୃଦ୍ଧା ବଡ ଭାଗ୍ୟହୀନା, ଜରା ବଡ ଭାଗ୍ୟହୀନା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କାଳକନ୍ୟା କଣ କଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ
ଥରେ ଜରା ନେଇକିରି ଏ ଜରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଯୌବନ ଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜା ପୁରୁ, ସେ ଜରାକୁ ବରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବର ଦେଇଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଫେରୁଥାଏ, ଇଏ କାଳର କନ୍ୟା ଜରା ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲି, ମୋତେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁମେ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ବି କେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ମୋର ସମ୍ମତି ନେଇ ସେ ଯବନରାଜ ଭୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମନେ ମନେ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଭୟ ଭୟ ହେଉଛି ତାକୁ ବିବାହ କଲା। ଜରା ସହିତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଜରା ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଭୟ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଭୟ ଏବଂ ଜରା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା ବତେଇ ଦିଏ। ଏବଂ ପୁରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ କାଳ ଦେବତା ମୃତ୍ୟୁର ପୁତ୍ରୀ ଜରା ସହିତ କେହି ବିବାହକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଜରା ଯେତେବେଳେ ଭୟକୁ ବିବାହ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ଜରା ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ସବୁକିଛି ଏ ଜରା ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଜୀବନରେ ଯୌବନ ଆସିବ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁର ସେବକ ପ୍ରଜ୍ୱର ଆସେ। ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ସେବକ ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ୱର। ପ୍ରଜ୍ୱର ହେଉଛି ଅନ୍ତକାଳର ଜ୍ୱର। ତେଣୁ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ଥିବା ପୁରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ସେ କଥା ଆସିଗଲା। ଆଉ କାଳକନ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ସେ ଯବନରାଜ ଯେଉଁ ଭୟ ସହିତ ବିବାହ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପୁରଞ୍ଜନ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ୍ୱାବିମାନବ ଶୋଚନ୍ତି ବାଳା ବସଦ ବଗ୍ରହୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରୋପନତମ ନରାତି ନ ତଦିଚ୍ଛତି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଭୟ ସହିତ ଜରାର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଉଭୟ ଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁରାଗ୍ରହୀ କୁହାଯାଏ, ମୂଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଗବତର ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର ଏ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନାରଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନଜନକୁ ଦୟା କରିବା ହେଉଛି ପୁରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କନ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ଯବନରାଜ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ମୁରିକି ମୁରିକି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ କରିଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଅ, ତେଣୁ ତୁମକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜରାକୁ ଭୟକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର କର୍ମରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଏ ଜରା କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ସଂସାର ଯେହେତୁ କର୍ମଜନିତ ସଂସାର, ତେଣୁ ବଳପୂର୍ବକ ତୁମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କର। ତୁମେ ମୋ ସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସକଳ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଦିନେ ଏ ଜରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଜରା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଜରା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ଆମକୁ ସଂସାରଟା ଛି ଛି ଲାଗିବ, କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଖାଇଥିଲେ ବି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଖାଲି ମନ କହୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯା, କେଉଁ ଦିନ ଜୀବ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଜୀବ ଏକଥା କହିବ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଜୀବ ଏକଥା କହିବ, ହେ ଜରା ତୁମେ ସେଇ କର୍ମମୟ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଯାହାକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ୱର ବା ପ୍ରଜ୍ୱର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ହେବ ତୁମର ଭାଇ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଯା। ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତିରେ ଭୟଙ୍କର ସେନା ନେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକରେ ବୁଲିବି, ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ନେଇଯିବି। ଏଭଳି ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆଗକୁ ପୁରଞ୍ଜନ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅତି ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ବିଦାୟ ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା କଥା ଛାଡ଼ିଗଲି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା, କେଉଁଠି ଭୁଲ କହିଲି, କେଉଁଠି ଠିକ୍ କହିଲି, ଆଉ କ'ଣ ସଂଶୟ ରହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା। କାରଣ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତା ଯଜ୍ଞରେ ଥିଲି। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲି, ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ପୋଷାକ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। 6:40ରେ 42 ମିନିଟ୍ରେ ଆସି ବସିଲା ପରେ ପ୍ରଣତି ମା ମେସେଜ କଲେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କଥା କହିଛି ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ତେବେ ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଏ 27 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ରାମଚରିତ ମାନସ ତତ୍ସହିତ ଭାଗବତ ଏ ସମସ୍ତକୁ ମିଶାମିଶି କରି ଆମକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ नमो भगवते श्रीवासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। आज ये पवित्र आसर, ये आसर सभापति महोदय, यशस्विनी संपादिका महोदय, उपस्थित समस्त कर्मकर्ता बंधु अनुष्ठान एवं जिते सबू पंडित प्रवाचक अच्छा समस्त समेत सर्वाग्रे अधिकार पंडित प्रवाचक निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषद साधारण संपादक वाग्मी पंडित प्रमोद कुमार पंडा महोदय को समस्त को मोर प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। गोटे पदरे कहूची जे आज पंडित जी ये 27 अध्याय को जोटा कि प्रकृत यार मूल उपाख्यान मनीष ये विषय भोग संपूर्ण भाव लिप्त होकरी किपरि परिशेष जरा द्वारा ग्रस्त हो जाए, जराग्रस्त होकरी प्राणटा को त्याग करने को बाध्य हुए, से कथाटा ही ये वर्णित होती। संस्कृत भागवतर आधार रे पंडित प्रमोद कुमार पंडा महोदय बड़ सुंदर भाव प्रणति माँ भी कहते बड़ सुंदर भाव सावलील ढंग विभिन्न आलोचना माध्यम बहुत सुंदर भाव से उपस्थापन कर प्रणाम जनाऊँगी, परिवार तरफ कृतज्ञता जनाऊँगी एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। मोर किसी कहबार नहीं, केवल सी कहते छाड़ी दे ना, कारण संस्कृत भागवत से नहीं, तेणु सी संस्कृत भागवतर आधार रे सबू किसी जहाँ कहते बड़ सुंदर कथा सब कहते। अति बड़ी जगन्नाथ दास जहाँ को कि भगवान आख्या देले भल हम विचार कर भगवान व्यासदेव जमी कह भगवान जगन्नाथ कहले बोधे अत्युक्ति हम ना, कारण जो जगन्नाथ माँ श्री राधांकर ओष्ठाधार जन्म बोल कह जाए, प्रभु चैतन्य भगवान श्रीकृष्ण ओष्ठाधार जन्म बोली कह जाए। तेणु भगवान जगन्नाथ दास कहले हो, भगवती जगन्नाथ दास कहले टे अप्रासंगिक कह
ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମହିମା ଟିକେ ଏଇଠି ଖାଲି ଟିକେ କହିବି ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି, ବେଶୀ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜରା କାଳର କନ୍ୟା ରୂପରେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକିରି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଜରା କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ତାକୁ ନା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛୁ ଏମିତିଆ ବଦମାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ଗ୍ରାସରେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁ, ତେଣୁ ତୋତେ କେହି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା। ସତ କଥା ତ, କିଏ ଜରାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଛି? ମୁଁ ବି ତ ଜରା ଅବସ୍ଥାକୁ 71 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋର ବି ଜରା ମତେ ଆସିକିରି ଗ୍ରାସ କଲାଣି। ଏଇଠି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ସିଏ ତ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିପଦ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ। 60ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ରକମ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଜରାକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲେଣି। ସେ ଜରା ଆସିକିରି ବଳେ ବଳେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଛି, ଏଥିରେ କହିବାର ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ ଏଇ ଜରାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏମିତିଆ ତାର ଜରାର ପରିଚୟଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଏଇଠି ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବୃଷପର୍ବାଙ୍କ ଝିଅ ଦେବଯାନୀ ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର କଥା ଏଠି ଟିକେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେହି ଜରା ସ୍ତ୍ରୀର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି, ଯଦିଓ ବି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବଯାନୀ ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରଜାର ଝିଅ, ଦେବଯାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ, ଗୁରୁର ଝିଅ, ଦୁହେଁ ମିତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଜାର ଝିଅ ନା। ଆଉ ରଜାର ଝିଅର ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଭୁଲରେ ପାଲଟି ପକେଇଥିଲା ଦେବଯାନୀ ବୋଲିକିରି କୂଅ ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ କୂଅରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲେ ଯଜାତି, ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଝିଅଟିଏ କୂଅ ଭିତରେ ପଡିଛି, ପାଣି ତା ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହେଇଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଉପରକୁ। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେହେତୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡିଥିଲା ଜଳସ୍ନାତା ହେଇକିରି ଦେବଯାନୀ, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ଫଳରେ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ମୋ ରୂପ ଯୌବନ ସବୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ, ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯାଇକିରି ପିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଯଜାତିଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆପଣ ଛାଡିକିରି ପଳେଇବେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କୁ ବୋଲିକିରି ପଳଉଥିଲେ। ବୃଷପର୍ବା ତାଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ଧରିକିରି ବୁଝେଇଲେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ରହିବି, ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଚାହିଁବ ରହିବି। ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ରହିବା? ହଁ ରହିବ, ଯଦି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୋର ଦାସୀ ହେଇକିରି ରହିବ। ତେଣୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଯଜାତି ପୁଣି ବାହା ହେଲେ। ସେଇଠି ଦେବଯାନୀର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ଯେ କୌଣସି ମତେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହିତ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ହବୁ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବୁ ନାହିଁ, ବି ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା, ରଜାଙ୍କର ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରବଳ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଯଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକିରି କହିଲେ, ଯୋଉ ଯୌବନ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତୁ ଧୋକା ଦେଇକିରି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଲୁ, ତୋର ସେଇ ଯୌବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଉ, ତୋତେ ଜରାଗ୍ରାସ କରୁ, ଏଇ ଅଭିଶାପଟା ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେଇ ଜରାଟା କିଏ ବଦମାସ ସେଇଠି, ଏବଂ ସେଇ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଯଜାତିଙ୍କର ଆପଣ 3ଟା ପୁଅ ଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଠାରୁ, ଦହ୍ୟୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ। ଇଏ ବଡ ଦିଟା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିକି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ତୋର କୌଣସି ପୁଅ ତତେ
তার যৌবনটা দান করিদব তাহলে তু যুবকত্ব প্রাপ্ত হেবু এবং তোর স্ত্রী সহিত সময়টা অতিবাহিত করবি। প্রথম দুই পুত্র তো মনা କରିଦେଲେ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆମେ କାହିଁକି ବୁଢା ହବୁ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋ ପିତାଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲିକି ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିବାହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲେ 10,000 ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ପୁରୁ କହିଦେଲେ ମୋ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୁବକତ୍ୱ ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଇଯାଅ। ପିତା ହସି ହସିକିରି ତାଙ୍କର ଯୁବକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବଟାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପିତା ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଜା କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ପୁରୁଙ୍କୁ ଯୁବକତ୍ୱ ଫେରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜରା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆଣିକରି ଏଇଠି ପୁରେଇଛନ୍ତି ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯୋଉଟା କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବହୁତ କମ ସିଧା ସିଧା, ଏଇଟା କେବଳ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କାଳସ୍ୟ ଦୁହିତା କାଚିତ ତ୍ରିଲୋକିଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ତି ନ ବର୍ହିଷଂ ପ୍ରତ୍ୟନନ୍ଦତ କଶ୍ଚନ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ସେଇ ସମୟରେ କାଳର ଜରା ନାମ୍ନୀ ଝିଅ ଯେ କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସମଗ୍ର ଲୋକରେ ବୁଲୁଥିଲା, କେବଳ ବରଟିଏ ପାଇବ ବୋଲିକିରି ନ ପାଇକିରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେଇ କଥା ସେ ବୁଲୁଥିଲା, ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବହୁତ ବିରାଟ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ବିଭିନ୍ନ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ବଡ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସୁଧର୍ମଟିଏ ହିଁ ପ୍ରାପତ କନ୍ୟା ନତେ ଜୟୀ, ଯାଚକ କନ୍ୟା ପ୍ରଦେ ଥିଲେ ସେ ସୁଖ ନ ଲଭଇ ଭଲେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଏ ଉଠେଇ ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷକୁ କେମିତି ଲୁବ୍ଧକ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇଟା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର शुभेच्छा ज्ञापन सहित कृतज्ञता ज्ञापन सहित पुनः प्रणाम करुछि एवं मोर ए छोटिया बाणीटा को विराम देउछि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि